اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبحق سورة الفاتحة أن تجعل وأن ترزقنا رزقا ورزقا حلالا طيبا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي فيها زيادة لنا في كل خير بحق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت الأبدي الكبير الأول وعلى فضلك العظيم وكريم جودك المؤول وهذا عام جديد قد أقبل. أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت الأبدي القدير الأول وعلى فضلك العظيم وتنزيلك المؤول وهذا عام جديد قد أقبل. أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والقول على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت الأبدي القدير الأول وعلى فضلك العظيم وكريمك المؤول وهذا عام جديد قد أقبل. أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم يا الله بحق هذا الدعاء حصل مقاصدنا ويسر لنا أمورنا كلها لا حول ولا قوة إلا بك وأن تجعلنا من هذه السنة الجديدة أن تجعلنا طلاب الشامل في طلب العلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وأن ترزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر يا أرحم الراحمين يا الله يسر ولا تعسر يسر لنا أمورنا كلها لا حول ولا قوة إلا بك اللهم بارك لنا في عمرنا بارك لنا في أعمارنا وبارك هذا المعهد بارك لمن تعلم فيه ويتعلم فيه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وجعلنا متقين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضل الله تعالى وبسر الفاتحة مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك وخير كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من العوالم متآمن يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita taati jajaran majelis pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah. Tak lupa yang berkesempatan hadir pada hari ini Mas Gus Arif dan anak-anakku sekalian, santri putra Pondok Pesantren Salafiyah sebelah kanan. Melanjutkan episode yang lalu. Jadi setahun yang lalu saya menyampaikan sesuatu, alhamdulillah kita ketemu pada tahun berikutnya. Kalau tadi sore saya berbicara di tahun 1434 Hijriah,
Maka pada malam hari ini saya berbicara pada tahun 1435 Hijriah. Tahun baru Hijriah memang setelah akhir-akhir ini karena arus globalisasi yang luar biasa. Sama tahu globalisasi apa ya? Globalisasi itu adalah, itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-aulama. Al-aulama pakai ain, al-aulama. Al-aulama itu adalah pokoknya segala sesuatu itu seakan-akan secara global, secara utuh jadi satu begitu. Sehingga dunia ini adalah suatu bentuk lipatan yang kecil. Hari ini ada berita apa di Amerika kita bisa akses. Itu juga salah satu dampak globalisasi dalam bidang IT kan begitu. Tidak salah. Mohon nanti dikoreksi Mas Arif. Ini pun tidak salah begitu. Nah, dampak dari globalisasi itu sehingga yang menjadi pemenang itu adalah yang menguasai dunia. Yang menguasai dunia itu sekarang kan Amerika. PHP juga Amerika. Ya begitu. HP yang arahnya cilik tapi suaranya gak karu-karuan. Tapi HP itu terdiam kalau lagi tidur. Nah, karena yang menguasai secara global itu Amerika, maka peperangan itu, penyerangan itu adalah yang disebut dengan al-ghazwul fikri dan al-ghazwu al-thaqafi, yaitu perang pemikiran dan perang budaya. Ini menyerang di seluruh sendi-sendi kehidupan kita sampai masuk di gaya hidup, bagaimana cara berpenampilan termasuk kita para santri. Rambutnya ditawakno seret dari yang global Amerika seret menuju Korea. Ibu sampai tiru, soalnya apa? Gak ada sekat. Koyok-koyok lek wis rambutnya dinyenekno wis paling keren. Terus di kakinya dikasih rantai. Tolong yang kakinya ada gelangnya, ada binggolnya segera dilepas. Saya tadi melihat salah satu santri putra ketika jalan sehat, loh kok ono gelangnya masih kira di sini. Gue sudah tahu, nggak usah saling tunjuk siapa yang merasa segera diambil daripada nanti yang saya tarik bukan gelangnya tapi kakinya. Memang dikira saya nggak tahu apa ketutupan celana, yuk buka yuk ketok aja. Oh jurune celana sampean lu aku ro. Guys, nanti gelangnya juga belum. Sebentar. Akhirnya budaya-budaya yang mereka bawa itu masuk ke kita. Cara berpakaian kita, cowok sampai nekat dudul itu levis pensil melorot ke begini separuh. Ada yang punya celana begitu? Sudah. Ini ada kaitannya dengan tahun baru. Termasuk al-ghazwul fikri, yaitu perang pemikiran. Kita diserang, dicekoki oleh berbagai hal, sehingga ini menyebabkan generasi muda kita, umat Islam ini tidak begitu bangga memeriahkan tahun baru kita sendiri. Kita lebih bangga memeriahkan tahun baru 2014, 2013. Sejak 5 hari sebelum tahun baru sudah beli trompet. Itu diawali melekan jam 12 bengi itu di pusat-pusat kota sampai lihat. Itu kalau dicek KTP-nya Islam kabeh rata-rata. Tapi coba yang KTP-nya Islam malam tahun baru begini, tahun baru Muharram, yang membaca doa awal tahun itu kayak gak di pondok sampean di omahe durung karuan. Loh, iya apa ya? Padahal di masjid sudah ada tidak budal itu ya banyak gitu. Masjid itu
Padahal ini adalah, kalau tahun baru Masehi itu hanya trompet yang sifatnya sementara. Kalau ini sekali ditiup, kita kumandangkan, ini berlaku terus sampai nanti di akhirat. Kita berdoa kepada Allah sehingga trompetnya lebih abadi, walaupun dalam bentuk trompet yang berbeda. Inilah yang kita kalah gitu loh. Tapi mudah-mudahan tradisi kita di pesantren, lalu nanti ketika kita pulang ke masyarakat, ini akan bawa terus sehingga ini nanti bisa diterapkan di masyarakat kita. Ini yang pertama yang saya sampaikan. Berikutnya, tahun baru Hijriah itu dimulai patokannya berdasarkan apa? Hijrahnya Nabi atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini tak takoi sampean. Hijrahnya Nabi itu bulan apa sih, Rek? Bulan apa? Siapa ada yang jawab? Berapa, Bin? 10 Dzulhijjah itu kurban, Bin. Kagak yang dipotong. Bentar, saya tanya beneran nih, nanti sampai pulang ke masyarakat ditanya orang bingung. Ojo ngawur, ojo asal jeplak. Uang gue lagi ngomongnya diatur. Apa ya? Jawab gue lah, wes ngerti jawabannya gak ngerti lebih baik diem dulu. Sama-sama sendiri, sama-sama. Kasih Pak dikasih tahu. Kasih Pak. Asyura. Kalau peristiwa Muharram itu adalah dalam hadis Bukhari diriwayatkan pada bulan Muharram itu Nabi Adam diturunkan dari surga. Tapi pada bulan Muharram juga Nabi Adam taubatnya diterima, dan juga pada bulan Muharram juga Nabi Adam dipertemukan kembali dengan Ibu Hawa. Itu pada bulan Muharram. Jadi begini, Nabi itu sampai di Yathrib, di kota Madinah, itu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi memulai hijrahnya berangkat dari Mekah. Jadi hijrah itu bergelombang, itu sudah dimulai oleh para sahabat sedikit-sedikit. Dan Nabi itu melakukan hijrah menurut pakar sejarah yang bernama Ibnu Hisham. Itu Nabi itu berangkat meninggalkan rumah beliau itu tanggal 27 Safar. Yang ketika Nabi berangkat, lalu tempat tidur Nabi itu ditempati oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi ketika Nabi berangkat, orang kafir ada di sekitar situ tapi nggak bisa lihat. Itulah yang kemudian ada di dalam ayat, yaitu surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Iku sampean waca temen malam Jumat ojo karo-karepe. Ya sambil dibaca terjemahnya, lumayan. Pertanyaannya kemudian, iki seriusan jawab pakai hadiah temen ini. Apa wong Nabi itu hijrahnya itu Rabiul Awal, lah kok tahun barunya itu Muharram? Siapa sing ngeluh? Siapa yang bisa menjawab? Ojo menunjuk temannya. Kalau untuk kebaikan itu rebutan. Tunjukkanlah siapa saya, jangan tunjuk orang lain. Ini terkait keilmuan. Kalau keilmuan harus begini. Siapa? Cari, sudah tahu jawabannya? Kalau singkat angkat tangan, Bang. Cabuki. Lombakan. Oh ya, kalau tak tutup lagi. Ya kalau sampai urutan kayak hadiah aku. Ya, bos, setuju. Aida bisa menjawab? Wes. Pertanyaannya saya turunkan, tapi tidak dapat hadiah.
yang mengusulkan kemudian mengusulkan sekaligus menetapkan hitungan hijriah itu dimulai dari hijrahnya Rasul itu siapa? Umar ibn Khattab. Betul. Saya nggak kasih hadiah dulu, karena ini pertanyaannya gampang. Murai. Mana wali? Win? Malang. Loh, sama siapa? Izin kan? Ke siapa? Cari. Ini suami izin ke siapa pengasuhnya? Ke dusun atau ke saya? Saya enggak ini. Coba nanti, orang boti mana yang urut? Jangan berani izin ke boti, mesti udah ditagih. Terus nanti dicek aja ke Arif kalau datang, tolong dicek siapa-siapa yang meninggalkan lokasi. Nanti dicek di buku izinnya itu izinnya ke siapa. Jadi kalaupun ikut temannya itu juga harus ada izin sama. Jadi enggak, teman saya sudah izin lalu saya ikut, enggak bisa begitu. Karena nanti kalau ada apa-apa, naudzubillah ya, itu juga nanti yang kena juga lembaga kita. Makanya kalau ada izin kan jelas tujuannya kemana. Nah kalau ada izin, kalau orang tua kesini nyari mau sampai hilang 3 hari 3 malam, jadi bingung juga orang tua. Iya kan? Lu orang tua sampai naik kelangan sampai bingung nggak? Kalau terus kok prai ini kayak gini kan orang tua ya bingung loh. Ini. Kembali ke sudah. Kita lanjutkan. Ternyata kalau kita menilik pada aspek sejarah, ternyata orang-orang Arab zaman dulu itu sudah mengenal bulan-bulan tersebut, tetapi ada namanya yang dimodifikasi oleh Islam. Tapi mereka sudah mengenal nama-nama bulan ini, tapi tahunnya belum. Karena tahun ketika itu mesti orang-orang Arab ketika itu dinamakan tahun ketika terjadi peristiwa apa ketika itu. Seperti Rabiul Awal tahun 570 Masehi, itu tahun gajah, lahirnya Nabi. Kenapa? Karena pada tahun itu terjadi penyerangan terhadap Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abroha dari Yaman. Yang mana Yaman itu di bawah kekuasaan Ethiopia, Najasyi. Kan begitu. Sehingga tahunnya tahun gajah, tapi tahunnya Masehi 570. Sampai kemudian orang-orang Arab ketika itu menggunakan hitungan tahun itu menggunakan hitungan Qamariyah, tapi dipadukan dengan Syamsiyah. Orang-orang Arab ketika itu, ini saya berbicara sebelum kelahiran Nabi. Orang Arab ketika itu mereka sudah mematuhi ada 4 bulan yang disebut bulan haram. Bulan haram itu di mana bulan itu perang oleh perang. Kan kabilah di Arab tuh sukanya perang karena memperebutkan tempat yang subur atau ada hal-hal lain, lalu mereka berperang. Siapa yang menang itulah yang menguasai antara suku ini kan begitu. Tapi mereka mematuhi ada 4 bulan, yang 4 bulan itu disebut bulan haram, yaitu Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kalau diurut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini 4 bulan yang disepakati tidak boleh perang. Tapi karena mereka itu menggunakan perhitungan memadukan antara Syamsiyah dan Qamariyah, sehingga seringkali terjadi perbedaan. Menurut kabilah ini sudah tidak boleh perang, tapi menurut kabilah ini, ini belum bulan haram, ini masih boleh perang. Sehingga terjadi tidak sinkron. Tapi secara umum mereka punya kesepakatan itu. Kemudian setelah turunnya Al-Quran, tadi yang ayat saya bacakan, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum.
hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12. Dan di antara 12 bulan yang ada itu ada 4 bulan yang disebut bulan haram. Karena memang itu aturan dari Allah. Orang-orang Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad menggunakan aturan itu karena itu memang sudah sejak zaman Nabi Ibrahim. Memang ajarannya begitu. Tapi beberapa hal disimpangkan oleh orang Arab. Faham sampai sini? Wah, hebat sampai kalau saya aja gak paham. Sampai paham juga. Singkat cerita, pada masa Nabi itu sudah dikenal bulan itu, tapi belum memiliki tahun, sehingga setelah Nabi wafat, ketika itu ada keinginan yang sangat mendalam dari para sahabat, gimana kalau umat Islam itu punya kalender sendiri yang itu dihitung berdasarkan perhitungan Qamariyah murni, sehingga jumlah harinya dalam 1 tahun itu berjumlah 354 hari. Kenapa? Karena dihitung pada bulan. Berdasarkan bulan adalah Qamariyah. Kan begitu. Kalau Syamsiyah itu didasarkan pada peredaran bumi terhadap matahari, revolusi selama 365 hari 1 tahunnya. Sehingga dalam 1 tahun itu ada selisih antara hitungan Qamariyah dengan hitungan Syamsiyah. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah didasari oleh ayat. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim, ya kan? Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal layli sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun wa kullun fi falakin yasbahun. Setiap sesuatu di alam raya, di falak, di galaksi kita itu semuanya yasbahun, mereka semua bertasbih, tapi dengan caranya masing-masing. Ada ayat lain, yas'alunaka 'anil ahillah. Para sahabat itu bertanya tentang bulan. Bulan itu mengecil, nggak kelihatan, muncul lagi. Mulai kecil, agak besar, pas tengah bulan jadi bulan purnama, gede. Akhirnya para sahabat bertanya, ini yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya tentang bulan. Ternyata jawabannya dituntun oleh Allah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Bulan itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia, wal hajj, dan juga untuk petunjuk waktu pelaksanaan ibadah haji. Sehingga ayat haji itu kan al-hajju asyhurul ma'lumat. Haji itu adalah pada bulan yang telah diketahui. Kenapa? Karena orang-orang sebelum Islam sudah tahu bulan-bulan haji. Karena haji itu sudah dimulai pada masa Nabi Ibrahim. Tapi jangan-jangan Rafa yang ngebel. Saya nggak tahu. Mungkin. Nanti saya tanyakan. Kalau memang enggak ya berarti jangan nyalakan jin, nanti kalau yang disalahkan tidak terima repot sama ya. Oke, saya lanjutkan. Bikin gas. Sedikit lagi. Tutup di gimana ya? Sampai kemudian Umar punya usul. Ada yang usul gimana kalau kalender Islam itu dimulai hitungannya sejak kelahiran Nabi. Ada yang usul gimana kalau kalender Islam itu dimulai sejak diutusnya Nabi sebagai Rasul. Ternyata usulan-usulan itu semuanya tidak dipakai, karena memang setelah negosiasi, setelah adu argumen, kenapa kok Umar mengusulkan hitungan kalender Hijriah, tahun 1 Hijriah itu dimulai pada tahun di mana ketika tahun itu Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan. Ada 2 hal penting. Yang pertama, tadi pertanyaan saya, Nabi itu melaksanakan hijrah secara konkret, secara fisik itu sampai di Madinah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Yang mana pada tanggal 9-nya
12 Rabiul Awal hari Senin, 11 hari Ahad, 10 hari Sabtu, tanggal 9 Rabiul Awal itu Nabi melaksanakan sholat Jumat. Yang kemudian masjid itu disebut Masjid Jum'ah. Nabi juga ketika sampai di Yastrib itu mampir dan membuat sebuah masjid yang kemudian disebut Masjid Quba. Baru kemudian Nabi berjalan terus. Para sahabat kaum Ansor yang sudah masuk Islam, orang-orang Madinah itu semua berharap, Nabi di sini saja, tinggal di rumah saya. Tapi jawab Nabi, saya akan berhenti dan tinggal di mana tempat unta ini berhenti. Sehingga unta itu berhenti di sebuah rumah. Saya lupa nama sahabatnya, ada yang ingat cari. Abu Ayyub Al-Ansori kalau tidak salah. Sehingga kemudian disitulah Nabi berhenti dan kemudian Nabi membangun masjid. Tentunya masjid ketika itu dibatasi. Oh, ini masjid begitu. Lalu beliau bertempat tinggal di situ di samping mihrab itu. Yang kemudian tempat tinggal beliau itu antara mimbar dan tempat tinggal beliau itu kemudian yang kita kenal dengan sebutan raudhah. Di sana masih ada raudhah itu. Kenapa kok disebut raudhah? Raudhah itu artinya taman. Karena sabda Nabi, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat, jarak, pokoknya ada tempat antara rumahku dan tempat mimbarku, tempat ngimami Rasulullah, tempat khutbah Rasulullah, itu adalah setitik taman dari taman-taman surga. Sehingga di situ tempat doa yang diijabah. Kalau masuk situ itu antri, nggak bisa lama-lama karena gantian. Oke, kembali ke yang tadi. Pertama, kenapa kok tetap Muharram awalnya? Karena ternyata, jadi yang dihitung sehijriahnya itu adalah tahun di mana Nabi melaksanakan hijrah. Kenapa Muharram? Karena Muharram kenapa kok satu bulan pertamanya tetap Muharram? Karena ternyata tekad untuk melakukan hijrah itu ada di akhir Dzulhijjah dan awal Muharram. Tekadnya yang diambil. Walaupun pelaksanaannya bulan Rabiul Awal, tapi tekad itu muncul dimulai ketika Baiat Aqobah yang kedua, yaitu akhir Dzulhijjah. Setelah itu tekad muncul, kenapa? Karena pertentangan orang kafir, permusuhan orang kafir sudah semakin kuat, sehingga mau tidak mau pilihannya harus hijrah. Hijrah itu bukan menyerah, tapi dalam rangka mengatur strategi untuk kemudian Islam kemudian menjadi jaya. Kan begitu. Jadi bukan menyerah, tapi nyari tempat yang kemudian di situ membangun kekuatan yang lebih solid, sehingga baru balik kemudian dalam peristiwa Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Sehingga yang diusulkan oleh Umar ibn Khattab itu pertama adalah semangat hijrah. Hijrah itu adalah, bayangkan, hijrah itu meninggalkan segala sesuatu demi satu hal, yaitu Allah. Sudah tidak ada yang lain. Ada sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kayanya luar biasa, tapi seluruh hartanya didermakan kepada Islam untuk beliau ikut melaksanakan hijrah. Hartanya ditinggalkan semua. Orang-orang kafir sing elek-elek ditinggal kabeh untuk menyusun sebuah strategi yang luar biasa. Sehingga hijrah hari ini, semangat hijrah kita tarik dalam kehidupan kita. Ayo, tahun baru hijriah ini, awalnya dhewe sik males, ilang no males ini. Kita hijrah. Kalau kita kemarin punya teman gerombolan-gerombolan sing sering males, sing sering ngajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, tinggalkan untuk memperbaiki kualitas kita. Baru kemudian balik lagi ke teman kita untuk mendakwahkan kalau kita sudah kuat fondasi kita. Faham? Lalu itu makna hijrah. Sehingga Umar ibn Khattab ketika mengusulkan itu gak main-main kan? Karena Umar itu orangnya cerdas, sudah bisa membaca sekian tahun ke depan, sudah bisa membaca sekian tahun ke depan. Dan Umar itu luar biasa. Pernah diriwayatkan
Suatu ketika Umar ibn Khattab itu enak-enak khutbah. Khutbah itu moro-moro di tengah-tengah khutbah itu bilang begini, mundur, mundur. Di balik bukit, di balik bukit. Orang-orang bingung semua. Ternyata setelah diteliti, Umar sedang memberikan instruksi secara spontan terhadap pasukan Islam yang sedang berperang di tempat lain. Nah, beliau tahu, ya tentunya semua atas anugerah dari Allah. Jadi langsung seketika itu. Itu yang pernah salah satu keistimewaan Umar ibn Khattab. Banyak yang lain. Ijtihadnya luar biasa. Termasuk sholat tarawih itu kan ijtihadnya Umar ibn Khattab. Sholat tarawih 20 rakaat berjamaah. Kalau tarawihnya memang sudah ada qiyamul Ramadan, tapi dalam bentuk formal tarawih berjamaah itu pada masa Khalifah Umar ibn Khattab, yang itu kita ikuti sampai hari ini. Kembali ke yang tadi. Jadi hijrah itu begitu kan? Sampai makanya hijrah itu sesungguhnya adalah meninggalkan sesuatu yang buruk untuk tujuan pada Allah dan untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Ini hijrah. Jadi Muharram, satu Muharram itu sebagai tahun baru Hijriah. Walaupun hijrahnya Nabi itu Rabiul Awal, tapi semangat dan tekad untuk hijrah itu ada pada awal Muharram, sehingga bulan pertamanya tetap bulan Muharram. Maka dari itu saya ingin mengutip sebuah ayat di dalam surah Al-Hasyr juz 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman. Sampeyan iman kabeh sire. Itu yang dipanggil itu orang yang beriman. Semua punya yang namanya potensi keimanan. Ittaqullah. Sampai bertakwalah kepada Allah loh. Habis orang-orang yang beriman yang dipanggil, lalu sampai diminta untuk bertakwa, diperintah oleh Allah untuk bertakwa. Iman itu potensi rohani. Kita semua punya. Takwa itu adalah prestasi rohani. Nah, kalau masalah prestasi, tiap masing-masing orang beda-beda. Tergantung amal yang kita lakukan. Dan takwa itu urusan zahir dan batin, kan begitu. Kalau yang zahir manusia mungkin bisa menilai, tapi kalau yang batin hanya Allah dan diri sampean yang tahu. Kalau sembahyang pirang-pirang rakaat, tapi judulnya kan juga roh. Hanya Allah yang bisa menilai. Ayat ini adalah terkait dengan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa, nafsun itu ya, nafsun itu ya jiwa. Jiwa itu adalah sebuah jasad yang di dalamnya ada ruh. Khususnya ini manusia, karena perintahnya ittaqullah. Sampai ada ruhnya semua ini. Jasad kan ruhnya pindah sebentar aja, sampai nggak sadar lapo-lapo, ngantuk itu ruhnya pindah sebentar. Loh, Jeffrey lah. Biasanya ngono iku kekeselan ngaji, sedina ngaji itu akhirnya begini kesel. Akhirnya tidurnya loro. Wes, kembali lagi. Walatang nafsun ma qaddamat lighad. Nafsun. Makanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang pernah mencicipi hidup, sing ana ruhnya, ana nyawone, itu pasti akan merasakan mati. Dha'iqatul maut. Walatang nafsun. Hendaknya setiap jiwa itu melihat, introspeksi, ma qaddamat, apa yang telah lewat. Loh, iki Mas Bro. Kalau iki ndonga itu lho. Sing wis lewat iku opo ae sing awake dhewe ngakoni. Walatang nafsun. Lah kok sih kok delok masa lalu? Bukannya masa lalu itu sudahlah yang lalu biarlah berlalu. Ternyata tidak mesti seperti itu juga.
Yang lalu biarlah berlalu itu memang perlu untuk sesuatu yang mengganggu kemajuan kita. Tapi yang lalu itu tetap kita gunakan sebagai barometer. Yang baik kita lebih perbaiki lagi, kita pertahankan. Yang masih kurang, yang jelek, syukur-syukur bisa kita hilangkan dan kita perbaiki. Loh gak ngono sih? Farta'udun nafsun ma qaddamat. Untuk apa? Li ghadin, untuk hari esok. Nah, awal dewi tidak pandai melihat masa lalu, tidak pandai belajar dari peristiwa yang sudah terjadi. Ini kita tidak akan mengalami kemajuan. Merasa ngaji ini wis rajin, padahal cik durung rajin. Wis aku wis cukup ngene-ngene ae wis ngaji. Akhirnya 3 tahun sampai kelas 3 sanawi ya pancet kelas C. Wis gak iso ngaji, yang disalahkan gurunya. Ngaji ngene-ngene tok ini, tapi tidak mau nyari sendiri loh ini loh. Sing salah sapa nek wis ngene. Paham? Lah, nek sampean mau berbekal agar pandangan kita objektif terhadap masa lalu, bekalnya satu ya, tadi itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Harus didasari oleh ketakwaan. Harus didasari oleh ketakwaan. Setelah kita melihat masa lalu, maka kita punya impian, jangan berhenti di masa lalu. Paham? Sampai nurak pingin dadi apa sih? Mondok atau teko luar pulau, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang Sulawesi ya, ini Sulawesi, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Pulau Dewata katanya, dari Bali. Bos yo. Sampai saiki angan-angan ora. Ini mumpung awal tahun awal tahun baru Hijriah. Kita sudah berdoa tadi. Sampai niatkan kembali, sampai tekadkan kembali. Niat sampai berangkat ke omah tapi lapo. Oh, sing teko Budo. Masa itu kan gitu? Hah? Ngoro. Orang sing teko ngoro. Teko ngoro di pondok aja ngorok toh. Mentang-mentang teko ngoro di pondok ngorok. Saya kan dari ngoro. Oh. Aja ngoro ae. Loh, kalau sudah melihat masa lampau, lalu kita canangkan cita-cita kita ke depan, setelah itu ternyata diulang lagi oleh Allah, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Soalnya apa? Ini loh pesan Allah. Kalau sampai punya cita-cita, gantungkan kepada Allah. Selalu usaha dan selalu kaitkan dengan Allah. Dan penutup ayatnya, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu maha tahu apa yang kalian lakukan, apa yang kalian usahakan. Ono wong ditakoki santri, sampean pengen dadi apa? Saya ingin jadi kiai yang bisa baca kitab, yang hafal Quran, yang jadi profesor. Benda ini kan impian. Ini harapan, cita-cita. Tapi di pondok itu ngaji gak sergem. Sekolah balik nang jeding ae. Ana guru itu nang jeding nang jalan repot. Jare ini penutup ayat ini, innallaha khabirum bima ta'malun. Pangeran ngerti lek kelakuan sampean. Jare pangeran ngene, lho, pengen jadi profesor kelakuane koyo ngene. Ya mbuh, dadi apa mbuh? Setiap penutup ayat di dalam Al-Quran itu pasti sesuai dengan pesan yang dikandung oleh ayat itu. Pasti. Sampai cek situ-situ itu mesti ada kaitannya. Kalau kaitannya dengan usaha, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, penutupnya bukan innallaha azizun hakim, Allah maha bijaksana, Allah maha perkasa, enggak. Tapi menutupnya innallaha khabirum bima ta'malun. Oh, pangeran ngerti rek kelakuan sampean, usaha sampean sejauh mana, sampean nek ndonga kaya apa, sembayange kaya apa, pangeran ngerti.
Jadi penutup ayat Al-Quran itu pasti sesuai dengan yang dipesankan di dalam ayat. Contoh ayat waris. Ayat waris itu kan bagi laki-laki itu berbanding 2, laki-laki 2, perempuan 1. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Penutup ayatnya, innallaha kana azizan hakima. Allah itu maha perkasa, lagi maha bijaksana. Maha mulia, lagi maha bijaksana. Allah paling tahu, ini sudah paling bijaksana sudah. Itu contoh penutup ayat yang terkait dengan ayat ini. Saya kembali ke tema tahun baru, maka harapannya, ini tahun baru. Ayo perbaiki diri kita masing-masing. Yang selama ini masih sering durhaka pada orang tua, malam ini telepon ke orang tua, Pak, Bu, saya mohon maaf kalau selama ini saya sering menyakiti panjenengan, kalau selama ini saya sering dijui panjenengan, saya mohon maaf. Saya berjanji awal tahun ini dan tahun depan berikut-berikutnya, nggak hanya malam ini, saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Loh, sampai nggak ingin manfaat ilmunya ya begitu, datang ke pengasuh sampean, ke Ustadz Subhan, ke saya, ke pengasuh-pengasuh yang lain. Ustadz, saya mohon maaf selama ini saya di pondok itu seringkali melanggar tapi mingit-mingit. Berarti ini manfaat kan begitu. Lalu tekadkan perbaiki diri. Yang masih sering ngambil milik orang lain, malam ini saya kira adalah malam yang baik untuk segera memperbaiki diri. Karena ini adalah malam 1 Muharram 1435 Hijriah. Sampai ingin ilmu manfaat, ingin hidup yang barokah, maka tidak lain dan tidak bukan adalah ambil kehalalan dari orang-orang yang pernah sampai sakit. Faham? Sopo sing biasa bijui wong tuane. Mulai wong tua gak tambah seneng, duit 10.000 dik kesak tambah hilang. Ini gara-gara sampean. Wis disangoni tapi jek kurang. Lha iki jare 10 orang. Ojo guyu-guyu ae. Mudah-mudahan hikmah pergantian tahun Hijriah ini bisa kita petik sehingga ke depan kita betul-betul menjadi santri, menjadi yang orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang betul-betul manfaat, khairun nas anfa'uhum linnas, sehingga hidup kita betul-betul barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisahnya Kebijakan kori kita ada mau pikir depan. azan jadi